कर्नाटका हाईकोर्ट कलबुर्गी बेंच में दरवेश ग्रुप केस की आज सुनवाई हुई, जिसमें पेटिशनर्स और रेस्पोंडेंट दोनों ने मिलकर बताया कि वो 50% अमाउंट वापस करने के लिए तैयार हैं, जिसको देखते हुए जज साहब ने आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कहा कि डिबेंचर्स को कैश में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को समझें, और जिसके लिए जज साहब ने कुछ वक्त की मोहलत इन्हें दी थी। बाद में सभी पार्टीज कोर्ट में वापस आए और जज साहब ने अपना ऑर्डर सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले पेटिशनर अपने ओरिजिनल डिबेंचर्स, डिस्चार्ज फॉर्म और इंस्ट्रक्शंस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को 10 दिन के अंदर दें, ताकि वो उन डिबेंचर्स को कंपनी के जरिए कैश में कन्वर्ट करवा सके, और जो पैसा मिलेगा वो पहले पेटिशनर के उस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा जो पहले से कोर्ट के ऑर्डर की वजह से फ्रीज है। उसके बाद आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोर्ट से परमिशन लेकर सभी डिपॉजिटर्स को उनका हिस्सा प्रो रेटा बेसिस पे दे सकते हैं। जज साहब ने केस की अगली तारीख 12 अगस्त 2025 दी है। इसके अलावा पेटिशनर और रेस्पोंडेंट ने जो जॉइंट मेमो दिया था उस पर भी कोर्ट ने मोहर लगा दी, और पहले से जो इंटरिम ऑर्डर दिया गया था उसको भी अगले डेट तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर आज जो लिस्ट कोर्ट में प्रेजेंट की गई थी उन सभी को 50% अमाउंट रिटर्न किया जाएगा, और ये अमाउंट RTGS के जरिए मिलेगा, जिसमें किसी भी थर्ड पार्टी की दखल अंदाजी नहीं होगी, और जो बाकी बचा 50% पैसा है वो भी कोर्ट के जरिए आवाम को मिल सकता है, और अगली सुनवाई में शायद सब कुछ क्लियर हो जाए। Lord, today we are producing the entire list of investors who can be paid 50% on pro rata basis, my lord. We'll serve the copy and file in court, my lord. Kindly for pass it over for 10 minutes. The list. All right. Now, what about the conversion of debentures? Please, that whatever he is. No, you must say whether his chartered accountant told you how to make it. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. They have not visited as directed by you. All right. ಈಗ ಇಲ್ಲಿದಾರಲ್ಲ. See, you understand what is the procedure for conversion of the debenture. ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ. These are the people who are holding the debentures. Now they have given such a request to the court. The matter is now pending in the court. Sir. We want to know the procedure for conversion of debenture into cash. ಏನ್ ನಿಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಫೋನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿನವರು ನಮ್ದೇ ಏನಾದ್ರು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಹಿಂಗ ಒಬ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು 28 ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Talk to them, which is higher in the number. Sir, we would like to know what is the procedure for this ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ RBI ನಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. You just talk to her. If you want, you can also take my name. No issues. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನಾರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತಾಡಿ. ನಿಮ್ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರು ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. Find out what is the procedure. Yes. If you know anybody in your bank, any of the banks, nationalized banks, just talk to them. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಲೆನಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ SBI ಇದೆ. ಈಗ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್, ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಕೇಳಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ just find out what is the procedure for conversion of the debenture. When I was a lawyer, what we need to do is the person who is having the shares and debentures must execute a sort of a authority letter or an instruction letter, which was physical earlier. Nowadays, it is all digitalized. Yes. So what you have to do is you just want to send that email to the concerned with the specimen signature scanned and sent. Yes. ಈಗ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇಂದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಈಗ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಒರಿಜಿನಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರಮ್. ನಾವು ಸೆಬಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಫಾರಮ್. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ then that amount will be credited to one account.
ಸೊ ವಾಟ್ ಯೂಶಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿದು, ಹೌದು ಸರ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡು ತೆಗಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಕೌಂಟ್, ನಾವು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದಿನ ನೋಡಿ ಸರ್. ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ ವೆದರ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ವೈಲ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ. ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಆದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ ಮನಿ ಟು ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. So this account, the banker can receive the money, can't pay back the money. Yes. You understand that? Now, once the money started coming in, Sir. then after the money is accumulated, we take the necessary requirements and then pass orders stating that after the money is recovered, deposited into the, after conversion of the debenture into the account, pro rata basis, all the depositors as per the list can be paid. Pro rata basis 50% ಅಂತ ಹಾಕಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವರು ಶರತ್ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಶರತ್ ಇದಾರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ SP, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಶರತ್ಗೆ ಕೇಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಲೆಟ್ ಶರತ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಮೀ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹೋಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ನನ್ನ ಚೇಂಬರ್ಗೆ 2021 ಅಲ್ಲಿ. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡೇ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಶರತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಸ್ ದಿ ಎನಿ ಅದರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಮೇಕ್ ನೆಸರಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಕೋರ್ಟ್. ಈಗ ಒಂದು half an hour ನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ EOW ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್. ಅದೇ ತರದ್ದೇನೋ ಇದೆ, somewhat similar to EOW. ಆಯ್ತಾ? ಮಡ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. EOW 1, EOW 2 ಅಂತಿದೆ. EOW 1 pertains to registered company and partnership firm. EOW 2 is proprietary and all these types of questions. If you want to have any conversation with them, conversion of all these things, you can take advantage of that. Right? ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, how to convert the debenture, etc. They should be able to guide you. Day in and day out ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಒರಿಸ್ಸಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. whoever it is. In fact, why I said Madras ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ PID ಆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, KPID ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ, PID ಆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಯನೀರೇ ಮಡ್ರಾಸ್ನವರು, ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದವರು. ಯಾರು ಹಣ ಇಡ್ತಾರೆ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್, ಅವರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊದಲು ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು KPID ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಅವರೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಥ ಪ್ರಕಾರ ಯು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಮೈ ನೇಮ್, ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಈ ತರ ಮಾತಾಡಿ, ಹಿಂಗಿದೆ ಸರ್, ಸಾಹೇಬ್ರು ಈ ತರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟಾಕ್ ಟು ಕುರ್ತಕೋಟಿ, ಶೀಲ್ ಗೈಡ್ ಯು. ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕರ್, ಎಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ. Even we are my lord. All right. Pass over. Serial number 79. ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? Patel Shiv Kumar. ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರ ನೀವು? Please.
Yes, Mr. IO, ಏನಾದ್ರು ಸಿಗ್ತಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? ಸರ್ ಇವರು CA ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವರು CA ನನಗೊಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರು ತಗೊಂಡೆ. ಅದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಸರ್. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ, ಅವರು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಯ್ತು, ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? It is convertible now. Yes, it is possible sir, but it takes Possible. time. Yes sir. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Lords, it's as a prudent investment, investor, my lords, it is time taking. But if it is my lord's order, it will consume less time, my lord. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಿದು? Exact amount that would be derived from the